Первый премьер-министр Первой Армянской Республики отрицал геноцид армян. Аванес Качазнуни, лидер партии Дашнак Цуцун и первый премьер-министр Армении, впоследствии был разочарован своей партией и ее идеалами и говорил о том, что никакого геноцида не было. Вот его слова. Аванес Качазнуни, о котором не любят вспоминать армяне, потому что это действительно история армянского народа, их не устраивает. Камран Размавар решил использовать доклад Аванеса Качазнуни «Дашнак Цуцун больше нечего делать», чтобы доказать, что первый премьер-министр Армении был разочарован в своей партии и якобы отрицал геноцид армян. Он утверждает, что это действительно история армянского народа, которая армянам не по душе. Зафиксируем главное. Для Камрана Размавара мнение Качазнуни – истина в последней инстанции. Никто не скрывает, что Качазнуни был разочарован в партии. Он сам писал, что организация добровольческих дружин в Закавказье осенью 1914 года была ошибкой, что местные органы Дашнак Цуцун нарушили решение партийного съезда в Эрзуруме и что иллюзии о помощи России подвели армян. Его доклад – это горькая самокритика, признание просчетов и ошибок. И здесь важно подчеркнуть, никто из современных историков, в том числе армянских, не отрицает этих выводов Качазнуни. В части отрицания Аванесом Качазнуни геноцида армян Камран Размавар попадает в собственную ошибку. Для него все слова Качазнуни – это истина в последней инстанции. Следовательно, геноцид армян был, потому что сам текст, на который он ссылается, прямо об этом говорит. Но, видимо, Размавара снова подвело предвзятое отношение к теме, либо он сознательно исказил информацию, а скорее всего просто пересказал чужую трактовку, даже не вникая в сам документ. Давайте пройдемся по цитатам. Летом и осенью 1915 года имели место насильственные переселения турецких армян, массовые высылки и погромы. Все это нанесло армянскому вопросу смертельный удар. Та половина исторической Армении, где с 80-х годов, согласно унаследованным традициям и обещаниям европейской дипломатии, должно было быть заложено основание нашей независимости, опустела, армянские вилаеты оставались без армян. Факт остается фактом, а это существеннее, что борьба против турецкого владычества, начатая десятки лет тому назад, привела к изгнанию и уничтожению турецких армян и к опустошению турецкой Армении. Такова была кошмарная действительность. Так что, когда Камран Размавар снова говорит о вопросе на $1 миллион, ответ прост. Да, Качазнуни был разочарован в своей партии, но именно он фиксирует факт геноцида. И скрыть это никакая пропаганда не способна. Все материалы взяты с азербайджанского пропагандистского сайта .az. Погуглите, поищите, почитайте. Не забывайте свою действительную правду, армяне. Եթե ոչ այլաբանուր են, դուք հանդիպել եք կաթողիկոսին, ձեր խնդիրները բարձրաձայնել եք։ Այո, ես հանդիպել եմ ամենահայոց կաթողիկոսին, խնդիրների մասին խոսել եմ։ Իհարկե, ես խոսում եի իմ խնդիրներից եւ համայնքի խնդիրներից, բայց վեհապար այս ամբողջ ընթացքում այս խնդիրների մասին շատ չխոսելով, իր խոսակցության հիմնական թեման դարձյալ քաղաքական էր եւ ինքը լուծում էր որոշակի քաղաքական հարցեր։ Իմ միջոցով միգուցե եւ այս ամենը ինձ համար մտածումի տեղիք եղավ, որ ինքը ինձ կասկածում է եւ համարում է փաշինյանական, թույլ տվեք այսպես ասել, որովհետեւ իր ամբողջ խոսակցությունը այն էր, որ եթե ես լինեի վարչապետի փոխարեն, ապա Ռոբերտ Քոչարյանի գումարները կօգտագործեի երկրի շենացման համար։ Իհարկե ես այլ հարցով էի իր մոտ եւ խնդիրը ավելի լուրջ էր, քան քաղաքականը եւ Քոչարյանի գումարները կոնկրետ համայնքի հոգեվոր կյանքի հարց պետք է լուծվեր, բայց արի ուտես, որ նաև այսպիսի խոսակցություն եղավ, ինչին որ ես չէի ակնկալում առհասարակ, որովհետև իմ գերնպատակը իմ համայնքի հարցը խնդիրները լուծելն էր։ Եվ ամենավերջում խոսելով իր քրոջ որդուց, թեմի առաջնորդից, հետևյալն ասեց, որ ինքը նրան ճանաչում է եւ գիտի, որ հախուռն բնավորություն ունի եւ այդ բնավորության պատճառով նաև շատ սխալներ է թույլ գալիս։ Այսինքն այն կոնֆլիկտը, որ ձևավորվել էր իմ եւ իր քրոջ որդու թեմի առաջնորդի միջեւ, սա իր համար կարծես ցույց տվեց, որ բնական է, այսպես էլ պետքա լիներ։ Իհարկե, միջև ամենայն հայոց կաթողիկոսի մոտ գնալի ես փորձում եի հարցը հենց թեմի առաջնորդի հետ լուծել եւ շատ անգամներ փորձել եմ մտնել նրա մոտ,
բայց ամեն անգամ սպառնալիքները այն էին, որ ես քեզ կարգալույծ եմ անելու կամ ես քեզ փիլոնազուրկ եմ անելու եւ ամեն անգամ, գիտեք, այսպես փոքրիկ գործեր էին կարվում ինձ վրա, որ եթե այսիշ բանը չանես, հաջորդիվ, գիտեք, այս ամեն ինչը նաեւ կա գրված, ստորագրված, ամսաթվով, թե ինչքան սպառնալիքներ են եղել, տեսեք, ես նաեւ Facebook-յան էջում գրել էի սպառնալիքների մասին, այսինքն այդ սպառնալիքները բարձրաձայնումից հետո չէ միայն որ եղան, այլ նաեւ դրանից առաջ էլ է եղել, որ ես պետք է փիլոնազուրկ լինեմ։ Ինչի համար։ Մի բանի համար, որ ես ինքս էլ չգիտեի, իհարկե ես շատ լավ գիտեմ ինչի համար, խնդիրը կամ պատճառը այն էր, որ 2021 թվականից սկսած ես տարաձայնություններ եմ ունեցել իրենց հետ, իհարկե ես չեմ ունեցել, իրենք են ունեցել։ 2021 թվականին ես հեռախոսազանգ եմ ստացել վարչապետի տիկնոջից եւ Տիկին Աննա Հակոբյանը ցանկություն էր հայտնել, որ ես գնամ եւ տնօրինեք կազմակերպեմ իրենց տանը եւ նաեւ ասեմ, որ ես թաքուն ոչինչ չարեցի, զանգահարեցին վերադասին եւ ասացի, որ այսպեսի զանգ եմ ստացել։ Եվ ասեցին մի գնա սկզբում, հետո ասեցին սպասի, մենք կասենք։ Հետո զանգարեցին ու ասեցին, որ կարող ես գնալ։ Գնացի։ Իհարկե ես ինքնագլուխ որևէ բան չէի պատրաստվում անել եւ իմ գնալ եւ չգնալը ամբողջությամբ թողել էի իմ վերադասի տնօրինմանը։ Որից հետո իհարկե գնացի, վերադարձա իրենց մոտ, նաեւ ասեցի, թե ամբողջ ընթացքը ինչպես է եղել։ Դրանից հետո արդեն իսկ անվստահություն եղավ եւ այս ամենը ավելի զարգացավ 2024 թվականին, երբ որ ինձ համար իսկապես անակնկալ կերպով վարչապետի Տիկին Աննա Հակոբյանը այցելեց 42 կանանց հետ Հովանավանք եւ ինձ խնդրեց, որ վանքի պատմությունը ներկայացնեմ։ Իհարկե գիտեք, եթե այլ կերպ ասելու լինեմ, մենք վանքի պահակն ենք։ Եվ մենք վանքում պետք է ընդունենք բոլորին։ Եկեղեցին բոլորի տունն է։ Եկեղեցին Աստծո տունն է։ Եվ ես հավատացած եմ, որ այս աշխարհի վրա չպիտի լինի մեկը, որ որևէ մեկ այլ մարդու արգելի եկեղեցի մտնի։ Ցավոք պիտի արձանագրեմ, որ մեր մի շարք երիտասարդներ հեշտությամբ ընդունել են այն խայծը, որ Հայաստանում տարածվում է օտարերկրյա գործակալական ցանցի կողմից ու շատ ծանր են տանում Հայաստանի մուտքի ու ելքի անձնագրերում դրվող այդ պեչատների վրայից Արարատի նկարի հանումը։ Սրանից 1-2 տարի առաջ, մինչև 1-2 տարի առաջ Հայաստանի սահմանում կանգնած էին օդանավակայանում, մասնավորապես Զվարթնոցում կանգնած էին Ռուսաստանի FSB-ի ազգությամբ ռուս ծառայողները, ու Հայաստանից գնացող, Հայաստան մտնող այդ թվում եւ Հայաստանի քաղաքացիների անձնագրերը վերցնում էին, ռուսերեն բարևում էին, ռուսերեն հարցեր էին տալիս ու անձնագրում դնում էին Արարատի նկարով այդ պեչատը։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության սահմանում այդ թվում եւ Զվարթնոց օդանավակայանում կանգնած են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության զորքերի ծառայողներ, որոնք այո պեչատը դնելու են առանց Արարատի նկարի, բայց նրանք ծառայում են Հայաստանի Հանրապետության։ Որովհետև այս ամբողջ գաղափարախոսական կամ գաղափարական դիլեմայի իմաստը հետևյալն է։ Դու ուզում ես, որ քո սահմանը հսկի Հայաստանի Հանրապետության ԱԱԾ ծառայողը ու դնի միայն Հայաստանի Հանրապետության ներսում փարփակված սիմվոլիկայով պեչատ, թե դու համաձայն ես, որ քո սահմանում կանգնած լինի Ռուսաստանի FSB-ի ծառայողը ու դնի Արարատի նկարով պեչատ։ Էս է հարցը։ Սա է պահանջում պատասխան։